Just get it. Come here. One step. One minute. For coming today for our trailer launch. I guess today for me it's all about. Oh, sorry. Thank you. I guess for me today it's all about the thank yous and just thanking those very special people who have supported me in this journey. I want to start with three people that many people probably don't know, and their names are Niharika, Karthik, and Abhishek. They have been the backbone of me returning to the Telugu film industry, and they believe there's still room for me in this industry, so I just want to give a special thanks to them. And from the team, I would like to thank Srinada Garu. Thank you for believing in me, thank you for supporting me and treating me with so much love and really taking the best out of me as an actor. I was super nervous when I came on set. I felt like a newcomer again, so thank you so much. Prasanna sir, I can't see him, but he has been a guardian angel for me. I always got a little anxious when he wasn't on set, but he again believed in me and I'm super grateful to him. Raja Garu and Ilsa, thank you so much for also believing in me and giving me this opportunity. My co-actors, Sandeep, you were always so much fun. I'm going to miss you pulling my leg, especially about the 2-minute silence and the British accent. Ritu, you are an absolute joy, honestly. She's just such a wonderful co-actor. She was so lovely, so much fun. Literally, I found a sister in her, so thank you so much for everything. Rao sir, anything I say is not enough. I've learned so much from you. You're literally the encyclopedia of performing arts, so thank you so much. I don't want to forget the technicians. All the technicians were fantastic. Especially our ADs, Raghu, Sandhya, Sai, you were all really supportive and you never made me feel homesick. So thank you so much, because I really miss my family while coming and going, so you really made me feel welcome. Nizar sir, by far the coolest DOP ever, and I hope he stays cool the way he is. And finally, I want to
give a special thanks to my husband, Sachin, who is also here today. He has been he's been so supportive, and he made me chase my dreams, and he really pushed me to go for it. And single-handedly, he was managing the home, the children. So I love you for that. You're my best friend, and I really appreciate everything you do for all of us. And finally, my children, Shania and Siddharth. It's not been easy being without your mum, and you've been very strong and very resilient. And I hope you're proud of your mama today. Thank you. Wow, that's so sweet. Thank you so much. Songs, Nachai. I would like to start off by thanking our producers. Anil Garu, నేను మిమ్మల్ని రీసెంట్లీ కలిశాను అండ్ మీతో ఇంటరాక్ట్ చేసే ఆపర్చునిటీ దొరికింది. You are such a gentleman, and I'm so happy that I got to collaborate with you on this film. రాజేష్ గారు, మీతో ప్రతిసారి మాట్లాడినప్పుడు I feel like I'm talking to a friend, so ఆ కంఫర్ట్ లెవెల్ క్రియేట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మా డైరెక్టర్ త్రినాథ్ గారు, నన్ను నమ్మి మీ సినిమాలో కాస్ట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీ ఎనర్జీ అండ్ మీ పాజిటివ్ వైబ్ని నేను ఎప్పటికీ గుర్తు పెట్టుకుంటాను. Thank you for creating a safe and positive environment on set. It's been an absolute joyride. Thank you so much. Sandeep and me have been friends for a very long time, but finally ee cinema lo work chese opportunity dorkindi. He's very giving, very thoughtful, and very considerate as a person. Especially songs shoot appudu, he's been a great support. Thank you for making it so easy. It wouldn't have been the same without you. Thank you. Ramesh Garu, he's one of the most kind, respectful and collaborative actors I work with. Meeru nenu chesina particular scene will always be special to me. Recently dubbing చేసినప్పుడు కూడా మీరు ఎమోషనల్ అయ్యి నన్ను కాల్ చేసి చెప్పారు మీకు సీన్ చాలా నచ్చిందని అండ్ చాలా బాగా చేశానని. మీలాంటి పెద్ద యాక్టర్ నాకు కాల్ చేసే అవసరం లేదు, బట్ మీరు కాల్ చేశారు అండ్ అంత మంచి మాటలు చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇట్ టచ్ మై హార్ట్. థ్యాంక్ యూ సార్. Anshu, you are like a sister to me. I've been saying that in all of the interviews. It's been wonderful getting to know you through this film. You are a lovely person, and all your hard work is going to pay off. Waiting for your comeback just like everybody else. My best wishes and love always. ప్రసన్న గారు కామెడీ సీన్స్ ఎంత బాగా రాస్తారో అంతే బాగా ఎమోషనల్ సీన్స్ కూడా రాశారు. సో బిగ్ క్రెడిట్ టు హిమ్. మా డిఓపి నిజార్ గారు ఒక సింపుల్ లొకేషన్ని కూడా అందంగా ఎలా చూపించాలో ఐ థింక్ హీ హ్యాస్ ద టాలెంట్ ఫర్ ఇట్. అండ్ షూట్ అప్పుడు మేము యూస్ టు థింక్ ఎందుకు ఇంత పర్టిక్యులర్ ఉండేవారు లైక్ కలర్ ప్యాలెట్ గురించి, బట్ ఐ థింక్ నౌ వీ నో ఆఫ్టర్ వాచింగ్ ఆల్ ద ఫుటేజ్ ఆన్ ద బిగ్ స్క్రీన్. And big thank you to the entire direction team, production team, everybody. మా సినిమా మజాకా థియేటర్స్కి వెళ్ళి చూడండి. February 26th నుంచి ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఆల్ యోర్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ మీరు సినిమాని ఎంజాయ్ చేస్తారు అని నమ్మకం ఉంది. థ్యాంక్ యూ. మిక్సింగ్ అవుతుందా అక్కడ ఏం చేసేస్తారా అని టెన్షన్ పడుతున్నా. ఇప్పుడు నేను లేట్గా రావడానికి కూడా కారణం అదే. మళ్ళీ నేను అడిగితే అక్కడ ఏం మిక్స్ చేసేస్తున్నా అని టెన్షన్ పడుతున్నా. అదే మీ మిక్సింగ్ మిస్ అయ్యాం. మీ స్పీచ్ కాకుండా డైరెక్ట్ Q&A అనేటప్పటికి అదొక డిసప్పాయింట్మెంట్. మొత్తం మీడియా దగ్గర నుంచి అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు మీ మీద వాళ్ళ కడతో. కావాలంటే 5 minutes తర్వాత ఎక్స్ట్రా ఇస్తామండి. సో లాస్ట్ టైం రవితేజ గారితో మీ సినిమా గురించి రకరకాల ఫైట్స్ కూడా ఉన్నట్టు అన్ని తమిళతో చూస్తాం. ఫర్దర్గా ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు బాబు మోహన్ గారు చేసినట్టుగా కానీ ఆలీ గారు చేసినట్టు ఇలా సోలో సాంగ్ గా డాన్స్ వస్తే మీరు చేస్తారు? చేస్తాను. సూపర్. చాలా ఎంజాయ్మెంట్ ఆ లైఫ్. షేప్ డైలాగ్సే కాదు, అది కూడా అవకాశం రావడం చాలా గొప్ప అదృష్టంగా భావిస్తుంది. సినిమా అంటే అవకాశం గొప్ప సార్. 100% అలాంటి అవకాశం మళ్ళీ ఎప్పుడన్నా వస్తే ఏమో దీని వరకు చేసాం, ఈసారి వచ్చింది, నెక్స్ట్ వస్తుందా అన్నది మనం రెగ్యులర్ హీరో గారు సందీప్ గారు అంతా రెగ్యులర్ హీరో సార్. వస్తే ఎప్పుడన్నా టెర్నింగ్ పాయింట్ అంటే డెఫినెట్గా నెక్స్ట్ సార్.
ఇందాక రాములమ్మ సాంగ్ ప్లే అవుతుంటే ఈయన నా పక్కనే కూర్చున్నారు కదా, అబ్బా నేను మిస్ అయిపోయాను సార్ ఈ సాంగ్ అంటారు. అవును. మంచి చిన్న ఇది ఎంత బాగుంది. ఓకే. పీపుల్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యే హీరోల్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్. అంటే ఒక ఫ్యాన్స్ కానీ ఎవరైనా ఫ్యాన్స్ వస్తున్నారంటే కనుక ఇంటికి కూడా వెల్కమ్ చేయగల సార్ పెట్టింది ఆయన, అందుకే ఆయనకి మైక్ ఇచ్చాను. ఆయన పెట్టిందని నేను ఎలా సమాధానం చెప్పిందని ఆయనకి ఇచ్చా. అదే ఆయనకి ఆ పేరున్న ట్యాగ్ విషయం నాకు తెలియదు. నేను ట్యాగింగ్ మీద ఫోకస్ పెట్టే రకాన్ని కాదు. నెక్స్ట్ ఎవరినో హట్ చేయాలనే ఉద్దేశం అయితే ఎప్పుడు నాకు ఎప్పుడు ఉండదు. హట్టింగ్ పాయింట్ కాదు ఇది, హట్టింగ్ పాయింట్ కాదు. ఇప్పుడు విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ నందమూరి తారక రామారావు గారు అంటే ఆయన మార్కెట్లో ఉన్నా లేకపోయినా ఆ విశ్వవిఖ్యాత అన్నది ఎవరు ముట్టుకోలేదు ఇప్పటి వరకు. ఆనందమూర్తి గారు కూడా ఒక యాక్టర్ గా కానీ, ఒక మేకర్ గా కానీ, ఒక ట్రెండ్ సెట్టర్ గా కానీ నేను ఫ్యాన్ అండి. నాకే ఆయన గురించి బాగా తెలిసింది. అందరూ చేయకపోయినా ఆనందమూర్తి గారు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఆయన బయట మనిషికి ఎలా ఉంటారో, మనుషులతో ఎలా ప్రవర్తిస్తారో, ఆయన చేసే సినిమాలు ఏంటో అవన్నీ నాకు చాలా ఇష్టం. మరి ఎందుకు మీరు నో చెప్పలేదు ఆయనకి? మాకు తెలియదు, తర్వాత తెలిసింది పెట్టే టైంకి. దానికైనా ఏ విషయం చేయాలో కూడా మేము చూసుకుంటాం. ఆ కర్టసీ, ఆ లవ్ అయితే తప్పకుండా ఉందండి. మీరు అడిగిన విషయాన్ని మీరు అడగక ముందే మేము వాళ్ళకి ఆలోచించాం. దానికి ఏం చేయాలని ప్రాసెస్లో కూడా ఉన్నాం. అంటే మేము అడగట్లేదంటారా? మీరు అడిగారు కాబట్టి ఓకే నడిచింది. మీరు అడగక ముందే కూడా మేము ఆలోచించామంటున్నాం. ఓకే, ఆయన ఏదో చెప్దాం అనుకుంటున్నారు దీనికి. ఒకటి పీపుల్ స్టార్ అంటే నారాయణమూర్తి గారు, ఓకే. బట్ ఆయన అనుకున్న పీపుల్ స్టార్ అంటే ఇట్స్ రెబలింగ్ థింగ్ అనమాట. మాది వేరేది. ప్లస్ ఇద్దరు సేమ్ అంటే మీరేమనుకుంటున్నా నాకు అర్థం కావట్లేదు. మీరు మీకు నన్ను డైరెక్ట్ చెప్తున్నా, ఎంత కష్టం అనుకుంటున్నారు? అయ్యి చెప్పండి, ఒక అమ్మాయికి ధైర్యం ధైర్యం కావాలి సార్. అమ్మాయి అమ్మో చాలా ఉణికిపోతాయి కాదు. అంటే ఆ జనరేషన్ మారిపోయింది అంటారా? నాకు తెలియదు, మామూలుగా అడుగుతుందా. ఈయన నేను ఒక షాట్ అంశు గారు ఇద్దరిది వైజాగ్ లో హిల్ ఏరియాలో మంచిగా ఇద్దరిది మంచి సినిమాలో చూపిస్తారే మధ్యలో చైర్ వేసుకొని కూర్చుంటారు ఇట్లా ఉంటారు. నాన్నగారు కూర్చుంటే ఇంట్లో పెద్ద పూలు తిరుగుతున్నట్టు ఉండేది. అంతే ఒక పేజ్ డైలాగ్ మాట్లాడుకుంటాను నాన్నగారితో లైఫ్. ఇప్పుడు అమ్మాయి కళ్ళు చూడండి కామెడీ. నార్మల్ గా నాన్నగారు